Past simple الماضي البسيط. Number 1. Completed action in the past. Use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. For example, I saw a movie yesterday. Last year, I traveled to Japan. Did you have dinner last night? She washed her car. الحالة الأولى هو انتهاء حدوث فعل في الماضي، حيث يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن فكرة حدوث فعل أو حدث في الماضي، وقد انتهى هذا الفعل في نقطة أو في زمن معين. في بعض الأحيان يذكر هذا الزمن المعين مثلا yesterday, last year, last night, 2 minutes ago. في بعض الأحيان لا يذكر هذا الزمن، ولكن الزمن هو مفهوم من قبل المتلقي. Number 2. A series of completed actions. We use the simple past to list a series of completed actions in the past. These actions happened first, second, third, fourth, and so on. I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. He arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9, and met the others at 10. في الحالة الثانية يستخدم المضارع البسيط للتحدث عن سلسلة من الأحداث التي حدثت متسلسلة ومتتالية في الماضي، كما هو الحال في المثال: أنهيت عملي وسرت إلى الشاطئ ووجدت مكانا لطيفا للسباحة. لقد وصل من المطار في الساعة 8 ودخل إلى الفندق في الساعة 9 والتقى بالآخرين في الساعة 10. 3. Duration in the past. The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a longer action often indicated by expressions such as for 2 years, for 5 minutes, all day, all year, etc. For example, I lived in Brazil for 2 years. They sat at the beach all day. They did not stay at the party the entire time. We talked on the phone for 30 minutes. في الحالة الثالثة يستخدم الماضي البسيط عندما نتحدث عن حدوث فعل في الماضي واستمراره في فترة زمنية معينة. سكنت البرازيل لمدة 2 سنين. جلسوا على الشاطئ طوال اليوم. لم يبقوا في الحفلة لفترة طويلة أو لمدة طويلة. تحدثنا على الهاتف ل30 دقيقة. 4. Habits in the past. The simple past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as used to. To make it clear that we are talking about a habit, we often add expressions such as always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. For example, I studied French when I was a child. Did you play a musical instrument when you were a kid? She worked at the movie theater after school. They never went to school. They always skipped class. في الحالة الرابعة نلاحظ بأن الماضي البسيط يمكن أن يستخدم أيضا للتعبير عن ما كان الشخص معتادا على القيام به لكن في الماضي، وهو مشابه لاستخدام تعبير used to، أي كان معتادا على ذلك. وعادة ما تستخدم تعبيرات مع هذا التعبير وهي
usually عادة often أحيانا sometimes أحيانا often غالبا. مثال على ذلك: درست الفرنسية عندما كنت طفلا. هل عزفت على آلة موسيقية عندما كنت طفلا؟ عملت في السينما بعد المدرسة. لم يذهبوا إلى المدرسة أبدا، كانوا دائما يتسللون حصة من الفصل. استخدام الماضي في الجملة المثبتة. نلاحظ هنا بأن دائما الفاعل يأتي في المقدمة وما بعده الفعل. was were هنا لم تأتي كفعل مساعد مثل ما هو موجود في present continuous، وإنما جاء هنا بشكل فعل ماض. عادة ما نستخدم was مع I he she it، و were تستخدم مع you المخاطب، و you we they اللي مجموعة من الأشخاص. مثال على ذلك: I was in Spain, you were in Spain, he she it was in Spain, you we they were sick. الماضي البسيط في حالة النفي. نلاحظ بأن الفعل هنا يضيف له not وهي للدلالة على النفي. I was not in France, you were not in France, he was not in France, she was not busy, you were not in France, etc. نلاحظ أيضا في الجملة العادية يأتي الفاعل أولا اللي هي I, you, he, she, it or you, we, they بالنسبة للجمع، وما بعدها يأتي الفعل مضافا إليه not أو أداة النفي. الماضي البسيط في حالة السؤال. ويوجد لدينا كما قلنا سابقا نوعان أو 3 أنواع من الأسئلة، وهو ال yes no question وال WH question وال tag question. حاليا أتى ال verb to be في ال yes no question. عادة نبدأ بالفعل was were كما هو الحال. Was I in Dubai? Were you happy? etc. الماضي البسيط مع WH questions، ونعرف احنا كلمات ال WH هي who, what, when, where, why, how many, how much, how, etc. ونلاحظ بعد استخدام كلمة السؤال تأتي بعدها الفعل وبعد الفعل الفاعل. مثال على ذلك: What were you؟ هذه عندما يريد السؤال عن مهنة الشخص. الآن نأتي إلى الماضي البسيط مع الانفينيتيف plus ed أي الفعل مضاف إليه ed للدلالة على الماضي. For example, I watched a movie. نلاحظ أنه فعل watch أضيف إليه ed للدلالة على الماضي. You worked hard. Also work أضيف إليه ed للدلالة على الماضي.
he enjoyed playing the game. استخدام الماضي البسيط في النفي كما هو الحال في هذه الجمل. طبعا نبدأ بالسبجكت I, you, he, she, it, you, we, they حسب إذا كان singular مفرد أو جمع مع الجمع plural، أو أسماء أي اسم مثل teachers, Mark and Anthony, etc. Dogs, etc. So, I didn't go to school. You didn't have breakfast. He didn't see Judy. She didn't need any help. You didn't believe a word of what he said. We didn't say anything wrong. They didn't eat anything for hours. نلاحظ أن didn't هي التي تتحمل، وهو فعل مساعد، تتحمل علامة النفي أو ما يحدث لها بدلاً عن الفعل. واستخدام did هو للدلالة على أن الحدث حصل في الماضي. الماضي البسيط مع WH questions، مع الأسئلة التي تبدأ بال WH كما هو الحال في who, what, when, where, why, how. ما بعدها يأتي فعل مساعد، ونلاحظ أنه verb to do عادة فعل مساعد في الماضي هو did، وما بعده يأتي subject، وبعد subject أي verb أي فعل bear ما بي أي إضافة أي base. نلاحظ بأن هذا النوع من الأسئلة يبدأ بالauxiliary اللي هو did، لهذا يسمى yes no question، لأن الإجابة تحتاج أما بالرد ب yes أو no. والدid هو فعل مساعد للدلالة على الماضي، أي أن الشخص يسأل عن حدث في الماضي. Did I eat? Did you buy a cat? Did he pray God? Did you take a medicine? Did they write their homework? etc. فالإجابة أما تكون yes they did, no they didn't. How to form the past simple? To form the past simple, we have to distinguish regular verbs such as dance, play, walk, etc. Irregular verbs eat, swim, drive. شلون نعرف إنه هذا regular وهذا irregular؟ يعني الأفعال الاعتيادية والأفعال الشاذة. Regular verbs هو من نضيف لها، من نريد نحولها إلى الماضي، نلاحظ بأنه سوف نضيف إليها أما دي فقط أو إيدي. مثلا كلمة dance نضيف إليها دي فقط لأن هي الكلمة بالأصل منتهية بإي. كلمة play تحتاج إلى إيدي. walk أيضا تحتاج إلى إيدي، وهكذا مع اختلافات بسيطة في السبيلينج أي في تهجئة الكلمة في بعض الأحيان. بالنسبة للirregular verbs مثل الأفعال مثل eat, swim, drive، من نستخدم هذه الأفعال في حالة الماضي البسيط نلاحظ بأنها سوف تتغير نهائياً. For example, eat تتحول إلى ate، swim إلى swam، ودrive إلى drove، وهكذا مع باقي الأفعال. To form the past simple, we add ed to the infinitive. All persons have the same form. I, you, we, they walked. He, she, it played. The spelling changes,
verbs ending in consonants Y, regular verbs الأفعال الغير شاذة أو الاعتيادية. To form the past simple we add ed to the infinitive. عندما نريد أن نصيغ الفعل بصيغة الماضي البسيط نستخدم ed في نهاية الفعل. All persons have the same form. طبعا كل أنواع الفاعل جميعها إذا كانت مفردة أو جمع يضاف لفعلها الذي يأتي بعدها ed. أو طبعا صيغة أخرى he, she, it played and I, you, we, they walked. نلاحظ بأن وظيفة ed. في بعض الأحيان عندما يكون الفعل ينتهي بالحرف الصحيح y وما قبله أيضا حرف صحيح أي y مع قبله حرف صحيح سوف نضيف تقلب الy إلى I ونضيف ed. تسألوني لماذا؟ لا أعرف، لا أحد يعرف السبب. وهناك أيضا أفعال تنتهي بحروف مثل ب، ن وهكذا. نلاحظ أن عندما نضيف ed سوف يتكرر هذا الحرف ما قبله كأنه تشدد على هذا وتستخدم الشدة. For example he stops يتحول من نضيف بدل SED في صيغة الماضي البسيط نلاحظ أنها سوف يتكرر حرف P. he stops. أما بالنسبة للأفعال التي تنتهي بالحرف E فلا نضيف إليها سوى D. الأفعال الشاذة irregular verbs don't have a fixed pattern. إن الأفعال الشاذة دائما صيغتها غير ثابتة. You must learn irregular verbs by heart ولذلك عليك أن تحفظها صماً. أمثلة على ذلك I run, I ran لقد ركضت. He drives, he drove ساق. They fly, they flew. لاحظوا بأن fly أصبحت flew السبيلينج نهائيا مختلف عما كان عليه في حالة المضارع البسيط وهكذا. This is the end of the lecture. Thank you very much.